In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear friends, I wish you all a very good morning in the morning. Today is Sunday, where the readings are really portrayed in such a way that as if the readings are given to us personally. Though it speaks about the authority, but still every human being is given authority in order to lead our life successfully. But today, example is being taken from the Gospel, Saint Peter. How he was, why Jesus chose him, why Jesus handed over to him the whole responsibility of the ministry, etc., etc. We will come to know again. But just before, as we enter today, we acknowledge our own sins. Many times God has given us responsibility. நிறைய தடவை கடவுள் நமக்கு பல பொறுப்புகளை கொடுத்துருக்கிறார். ஆனால் நம்ம அதை சில சமயத்தில் உதாசீனப்படுத்திடுறோம். ஆனால் அந்த பொறுப்புகளை நாம் சிறிதாக இருந்தால் கூட அதை நம்ம முழு முயற்சியோடு செய்கிற போது கடவுள் நம்ம எவ்வளவுக்கு உயர்த்துவார் என்ற உண்மையினை இன்றைய வாசகம் பேதுரு வழியாக நம்ம கொடுக்கிறது. ஆகவே இத்திருப்பலியில் தகுந்த முறையில் நம்முடைய பங்கேற்பு இருக்க பாவ மன்னிப்புக்கு மன்றாடுவோம். I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Glory to God in the highest. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayers. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, with the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose, grant your people to love what you command and to desire what you promise, and that amid the uncertainty of this world, our hearts may be filled and fixed on that place where true gladness is found. Through Christ our Lord. Amen. First reading, a reading from the book of Isaiah, chapter 22, verse 19 to 23. Thus says the Lord God of hosts to Sebna, the master of the household, I will thrust you from your office, and you will be cast down from your station. In that day I will call my servant Elkim, the son of Hilkiah, and I will clothe him with your robe, and will bind your girdle on him, and will commit your authority to his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. And I will place on his shoulder the key of the house of David, and he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. And I will fasten him like a peg in a sure place, and he will become a throne of honor to his father's house. The word of the Lord. Thanks be to God. Psalm, your response. Your love, O Lord, is eternal.
Your love, O Lord, is eternal. I thank you, Lord, with all my heart. You have heard the words of my mouth. Before the angels, I will bless you. I will adore before your holy temple. Your response, your love, O Lord, is eternal. I thank you for your faithfulness and love, which excel all we ever knew of you. On the day I called, you answered. You increased the strength of my soul. Your response, your love, O Lord, is eternal. The Lord is high, yet he looks on the lowly, and the haughty he knows from afar. Your love, O Lord, is eternal. Discard not the work of your hands. Your response, your love, O Lord, is eternal. இரண்டாம் வாசகம் திருத்தூதர் பவுல் ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11ஆம் அதிகாரம் 33 முதல் 36 வரை. சகோதர சகோதரிகளே, கடவுளின் அருள் செல்வம் எத்துணை மிகுதியானது, அவருடைய ஞானமும் அறிவும் எத்துணை ஆழமானது. அவருடைய தீர்ப்புகள் அறிவுக்கு எட்டாதவை, அவருடைய செயல்முறைகள் ஆராய்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டவை. ஏனெனில் ஆண்டவரின் மனத்தை அறிபவர் யார்? அவருக்கு அறிவுரையாளராய் இருப்பவர் யார்? தமக்கு கைமாறாக ஏதாவது கிடைக்கும் என முன்னதாகவே அவரிடம் கொடுத்து வைத்தவர் யார்? அனைத்தும் அவரிடமிருந்தே வந்தன, அவராலேயே உண்டாயின, அவருக்காகவே இருக்கின்றன. அவருக்கே என்றென்றும் மாட்சி உரித்தாகுக. இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. உம் பெயர் பேதுரு, இந்த பாறையின் மேல் என் திருச்சபையை கட்டுவேன். அல்லேலூயா. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, Lord. Chapter 16, verses 13 to 20. At that time, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do men say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But what do you say I am?" Simon Peter replied, "You are Christ, the Son of the living God." And Jesus answered, "Blessed are you, Simon, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and gates of Hades shall not prevail against it. I will give you the keys of kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly changed the disciples. They strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. This is the gospel of the Lord. Praise be to God, Jesus Christ. My dear brothers and sisters, as we just heard the three readings, it is telling us very clearly that God has got the right to do anything and everything by His own. And He knows everything. He need not depend on anybody. As the second reading is telling, He is Himself. So He is full of Himself. He doesn't want to depend on anyone. But today's gospel we know very well. It is something interesting to know that He is put a question to the disciples. And we know the question and we know the answer, what they said.
But the most interesting is Peter, the character of the Peter. Almost too human, too human like us. In the gospel we see there are ups and downs. At the same time, he is very brave. The other way, he is very cowardly. One way he is a rock like, another way is just like a piece of jelly. Dear friends, why he is like that? He is by nature. But whom Jesus called him. It is something very special. We all think that we are by birth intellectual. We are by birth, we are very much respected. Nothing. Unless and otherwise, we are responsible to God's call. So when the call came to Peter, he left everything. The gospel says he left everything and followed Jesus. Without knowing why he called, without knowing where he goes, without knowing that why at all that Jesus called him, but he left everything and followed him. That complete surrender. At least Mother Mary knew very well why the angel appeared to her. In the beginning she was in a puzzling way, but after some time she came to know why at all that God sent the angel to her. But this place, Peter did not know anything. Called, went. But after living with Jesus, he started knowing Jesus very well. Many times he was controlling Jesus. Many times he is telling good about, many times he is telling not to do. All these things are done by Peter, but Jesus was very patient. It is something very good quality of Christ. He is very patient for every time. Why? Even with us also. God is not angry. God will not judge us immediately. He is slow to anger. That's what the psalm says. So, dear friends, here Christ Jesus was very patient towards him. At the same time, he read the whole plan of hearts of Peter. Peter is like this. At the same time, he can be given responsibility. Sometimes the responsibility helps people to grow. Suppose we give something, we cannot simply say at home to our girls, they don't know how to cook, they don't know how to sweep. Give them the responsibility and see they will do it. That's what responsibility always helps people to grow. Here, just before giving the responsibility, Jesus asked, "What do you say, my dear disciples?" I am asking you, Jesus is asking me, what do you say that I am? You are the age of 60, you are age of 40, you are age of 21, you are age of 19, you are age of 5, whatever it may be. But what do you say? Who do you say Jesus is now? There are so many answers will come, but apart from everything, the real answer is what Peter gave. You are the Son of God, which was not given by Peter, but he was instigated and inspired by the Father. That's what Jesus is telling. So, my dear friends, many times we don't know what to say. We don't know what to do. We don't know what to sometimes advise to our people or children at home. But that time what Jesus is telling, come on close to me and be near to me and see how far that I am going to give you the soothing words. After that you see how the children, how the family situation it grows very well. In the same way, Peter also did like that. So Jesus gave him responsibility, but not only that,
He took him to the Tabor, but above all, as a culmination, he took him to Gethsemane and told him to pray. Even that man was not able to pray because he was an old man, not even 1 hour sitting and praying. But still, Jesus accepted him with all his failures and weaknesses. Dear friends, this is what Jesus wants to tell us today. With all restrictions, with all limitations, with all our weaknesses, with all our sinfulness, Jesus wants to love us. But are we ready to say, you are God, you are my friend, you are the only leader, and for you I am ready to surrender myself of my life. I will love you wholeheartedly. If it is done like St. Peter did in his life and sacrificed himself and shed his blood on the cross, in the same way we too be witnesses of Christ. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய வாசகங்களிலே மிக முக்கியமாக 2வது வாசகம் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு வாசகம். கடவுளின் அருட்செல்வம் எத்துணை மிகுதியானது, அவருடைய ஞானமும் அறிவும் எத்துணை ஆழமானது. அவர்கள் தீர்ப்பு, கடவுளின் தீர்ப்பு நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டாது, நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது. சில நேரங்களில் நாம் நினச்சிட்டு இருப்போம், ஏன் கடவுள் இந்த மாதிரி நம்மளை செய்கிறாரு, நமக்கு தெரியாது, ஆனால் கடவுளுக்கு தெரியும். ஒரு சிலரை அது மாதிரி அவர் செய்து புடமிட்டு அவர்களுக்கு வேண்டிய அருளையும் ஆசிரியையும் கொடுத்து வாழ்க்கையிலே அவர்களை வளர செய்கிறார். இன்றைக்கி ராயப்பரை பாருங்கள், பேதுருவை பாருங்கள். அவர் என்ன, அவர் பெரிய படித்தவரா, பட்டம் வாங்கினவரா, அல்லது கல்லூரியில் போய் படித்தவரா? ஒன்றும் இல்லை. அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மீன் பிடிக்கணும், வலையை வீசணும், மீன் பிடிக்கணும், கொண்டு வந்து சாப்பிடணும், விற்கணும். இதுதான் வேலை. அவர் குடும்பத்தை காப்பாற்றும், வேறு அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அவரை போய் ஆண்டவர் கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ தான் உண்மையான பாறை, உன் மேலே நான் என்னுடைய இறைப்பணியை அமைக்கப் போகிறேன். பா, யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பேர். கடவுளின் இறைப்பணியை இவ்வுலகிலே பரப்புவதற்கு உன்னை நான் தேர்ந்தெடுத்து, நீ ஒன்றும் இல்லை, ஆனாலும் உன்னை நான் தேர்ந்தெடுத்து உன்மேல் நான் அதை அமைக்கிறேன் என்று சொன்னால், ஆண்டவர் பேதுருவின் மீது எவ்வளவு நம்பிக்கை கொண்டிருந்திருப்பார். அவருடைய தூய்மையான உள்ளத்தை அவர் படித்திருப்பார். அவருடைய வாழ்க்கையின் செயல்களில் இருக்கின்ற திடமான செயல்பாடுகள், வாழ்க்கை அவர் நன்கு அறிந்து தெரிந்து வைத்திருப்பார். ஆகவே அவருக்கு இந்த ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கிறார். எப்போது பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படுகின்றனோ அப்போதுதான் வாழ்க்கை வளரும். ஆகவே நாமும் பிறருக்கு பொறுப்புகளை கொடுத்து பார்ப்போம். நம்முடைய குடும்பங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சில பொறுப்புகளை கொடுத்து பார்ப்போம். அவங்க கட்டாயமாக செய்வாங்க. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், நம்ம செய்யும் போது நம்ம குறுக்க அவங்கள்ட்ட போயிடுறோம். அதான் அவங்கள கெடுக்கும். ஒரு பேப்பரை கொடுத்து 4 கொஸ்டினை கொடுத்து எழுதுன்னு சொன்னால் உடனே அப்பாவோ அம்மாவோ குறுக்க வந்து உட்காந்துக்குவாங்க. ஏன் உட்காடுறீங்க? பிள்ளைகிட்ட கொடுங்க, அவங்க எழுதுவாங்க, அவங்களுக்கு தெரியும். கடவுளால் உந்தப்படுகின்ற யாராக இருந்தாலும் நிச்சயமாக அவர்கள் வாழ்க்கை வளமடையும். ஆகவே ஆண்டவர் நம்முடைய மனதை அறிந்து வைத்திருக்கிறார். நாம் ஒருவேளை கடவுள் மனதை அறிய முடியாது, கொஞ்சம்தான் முடியும், எல்லாம் முடியாது. ஆனால் அவர் நம்மை அறிந்து தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். உள்ளத்தின் ஆழங்களை அறிந்து வைத்திருக்கிறார். நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளங்களையும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். அவர் நம்முடைய ஒவ்வொருவரையும் தன்னுடைய உள்ளங்கையிலே பதித்து வைத்திருக்கிறார். நம்முடைய பெயர்களை எல்லாம் பதித்து வைத்து அதை அவர் தினம்தோறும் வாசித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு நிறைந்த இறைவன் நம்மை அழைக்கிற போது, பொறுப்புகளை கொடுக்குகிற போது, அல்லது நம்மை அழைத்து அருள் கொடுக்கிற போது, அதனுடைய பொறுப்பை நாம் உணர்ந்து ஏற்று வாழ்கிற போது நிச்சயமாக கடவுள் அதற்கு நாம் தகுதி உள்ளவர்களா இல்லையா என்பது பார்ப்பதில்லை. மாறாக நம்முடைய முழு மனதோடு கூடிய அர்ப்பணிப்பை எதிர்பார்க்கிறார். ஆகவே
புனித சின்னப்பர் சொல்வது போல அனைத்தும் அவரிடமிருந்தே வருகின்றன, அனைத்தும் அவராலேயே உண்டாயின, அவருக்காகவே எல்லாம் இருக்கிறேன், அவருக்காக நானும் இருக்கிறேன் என்று நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து பார்ப்போம். அன்பார்ந்தவர்களே, நிச்சயம் நம்முடைய வாழ்க்கை சிறக்கும், வளரும், மென்மேலும் கடவுள் நமக்கு பல பொறுப்புகளை, வாழ்க்கையில் வளர்ச்சியை கொடுத்து வாழ வைப்பார். விண்ணகத்தையும் மண்ணகத்தையும் படைத்த எல்லாமுள்ள தந்தையாய் கடவுளை நம்புகிறேன். அவருடைய ஒரே மகனாகி நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிறேன். இவர் தூய ஆவியால் கருவுற்று கன்னிமரியிடமிருந்து பிறந்தார். போஞ்சி பிலாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார். பாதாளத்தில் இறங்கி 3ஆம் நாள் இறந்தோடிலிருந்து உயிர் தெழுந்தார். விண்ணகத்துக்கு எழுந்தனோடு எல்லாமுள்ள தந்தையாய் கடவுளின் வலப்பக்கத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அங்கிருந்து வாழ்வோருக்கும் இறந்தோருக்கும் தீர்ப்பு வழங்க வருவார். தூய ஆவியாரை நம்புகிறேன். தூய கத்தோலிக்க திரு அவையை நம்புகிறேன். புனிதர்களின் உறவு ஒன்றிப்பை நம்புகிறேன். பாவ மன்னிப்பை நம்புகிறேன். உடலின் உயிர்ப்பை நம்புகிறேன். நிலை வாழ்வை நம்புகிறேன். ஆமென். ஆண்டவரே, அனைத்துள்ள நிறைவா, நீர் வாழ்த்த பெறுவீராக. ஏனெனில் உமது வல்லன்மையிலிருந்து நாங்கள் இந்த அப்பத்தை பெற்றுக்கொண்டோம். நிலத்தின் விளைவும் மனித உழைப்பின் பயனுமான இந்த அப்பத்தை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இது எங்களுக்கு வாழ்வளிக்கும் உணவாக மாறும். இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்த பெறுவாராக. ஆண்டவரே, அனைத்துள்ள நிறைவா, நீர் வாழ்த்த பெறுவீராக. இந்த வல்லன்மையிலிருந்து நாங்கள் ரசத்தை பெற்றுக்கொண்டோம். திராட்சை செடியும் மனித உழைப்பின் பயன் அந்த ரசத்தை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இது எங்களுக்கு ஆன்மீக பானமாக மாறும். இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்த பெறுவாராக. ஆண்டவரை, தாழ்மையான மனம் ஒருங்கிய உள்ளத்தோடும் வருகின்ற எங்களை ஏற்றலும். நாங்கள் இன்றும் திருமுன் ஒப்புக் கொடுக்கும் இப்பலி உமக்கு உகந்ததாவதாக. சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாமுள்ள தந்தையா இறைவனுக்கு ஏற்றதாக முடிக்கவியுங்கள். ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்த இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, ஒரு முறை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரே பலியினால் உமக்கென மக்களை சொந்தமாக்கி கொண்டிரை. உமது திரு அவையில் ஒற்றுமை, அமைதி ஆகிய கொடைகளை எங்களுக்கு கனிவுடன் அருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராம் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. இதயங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆகவே தகுதியும் நீதியும் ஆனதே. ஆண்டவரை, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் இறைவா, எங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்து வழியாக எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும், எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் கிறிஸ்து பிறந்து முன்னைய பாவ நிலையிலிருந்து மனிதனை புதுப்பித்தார், பாடுபட்டு எங்கள் வாழ்வை அளித்தார், இறந்தோடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்து நிலை வாழ்வுக்கு வழிவகுத்தார். தந்தையே, அவர் உம்மிடம் முன்னேறி வந்து விண்ணகத்தின் கதவுகளை திறந்து வைத்தார். ஆகவே வானக தூதர் அணிகளோடும் புனிதரின் பெருந்துரலோடும் நாங்களும் சேர்ந்து உமக்கு புகழ்ச்சி பணி செய்து முடிவின்றி சொல்வதாவது: தூயவர், 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 வான் படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர். விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசை பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசானா. இந்த திருப்பலியானது உங்கள் ஒவ்வொருவரின் கருத்துக்களுக்காக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய தூய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்த வேண்டும் என நம்மை மன்றாடுகிறோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான
உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வரும் அளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம், உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆகவே ஆண்டவரை, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். திருமுன்னன்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமது திருச்சபையை, சிறப்பாக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் பேராயர் ஜார்ஜ் மற்றும் எல்லா திருநிலையினராகிய அனைவரோடும் உமது திருச்சபை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தலும். மேலும் உயிர்த்தெழும் நம்பிக்கையுடன் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் பொறுப்புகளை முழுவதும் ஆற்றவும், அதனால் நீர் கொடுக்கும் அருளின் மகிழ்ச்சியால் எங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவு காணவும் அருள் புரிவீராக. எங்களுடைய எண்ணங்களையும் விண்ணப்பங்களையும் ஏற்று அருள் புரிவீராக. கடவுளின் தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான யோசேப்பு, புனித லூக்கா, புனித அந்தோனியார் மற்றும் இவ்வுலகிலும் வந்தவராயிருந்த புனிதராகிய அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் தோழமை கொண்டும் திருமகன் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகிறோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாமல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, எப்போதென போற்ற பெருக, ஆட்சி வருக, உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனுடன் அருளமை மன்றாடுகிறோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, சமாதானத்தை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன், என் சமாதானத்தையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரை. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருச்சபையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உம் திருவுளத்திற்கேற்ப அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் தந்தருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். ஆண்டவருடைய சமாதானம் உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கு ஒருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். சமாதானம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். இத்திருவிருந்தில் பங்கேற்கும் அனைவரும் பேறு பெற்றவர்கள். ஆண்டவரே, நீரன் உள்ளத்தில் எழுந்தவன் நான் தகுதியற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும், எனது ஆன்மா குணமடையும். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அருளும் இரத்தம் காத்தும் இரக்கத்தினால் என்றும் காத்தருள்வீராக. ஆமென்.
ஆண்டவரே, உம்முடைய செயல்களின் பணியால் இப்பூ உலகம் நிறைவடைகின்றது. மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, உமது இரக்கத்தின் விருந்து எங்களுக்கு முழுமையான நலம் அளிக்கும் மருந்தாய் செயல்பட உம்மை வேண்டுகிறோம். அதனால் நாங்கள் உமது இரக்கத்தில் முழுமையாக நிலைத்து நின்று அனைத்திலும் உமக்கு உகந்தவர்களாக இருக்க தகுதி பெறுவோமாக. எங்கள் ஆண்டவராம் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. எல்லாமல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். My dear people of God, as the Mass is being ended, let's go in peace to serve the Lord, at the same time accepting the God's responsibility and try to do it, fulfill it wholeheartedly, and we could see the real victory in our life. May God bless you throughout this day and throughout this week, and fulfilling all your wishes and wish. May your petitions be accepted and God will fill you with His grace. அன்பார்ந்தவர்களே, இன்றைய நாளிலே நாம் மகிழ்வோம். வருகின்ற வாரம் முழுவதும் இறைவனின் ஆசீரோடு வாழ்வோம். நிச்சயமாக இறைவன் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு நல்ல செயலின் வழியாக நம்மை என்றும் கரை சேர்ப்பார். வாழ்க்கையில் வளர செய்வார். நம்முடைய எண்ணங்களையும் விண்ணப்பங்களையும் அவர் இந்த வாரத்தில் பூர்த்தி செய்வார். ஆகவே சென்று வருவோம். திருப்பலி நிறைவேறியது. இறைவனுக்கு நன்றி.